ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾರಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸೊ ಈಗ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 3, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವಿವತ್ತು ಈ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 3ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟು ನಾವು ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವು. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. So what is the necessity of going for alternate source of energy? The main thing is that the energy limit is the source of energy are limited. The source of energy are limited. So source of energy. So energy a source limit ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ಗಳೇನು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ we have to go for alternate source of energy. The first reason why we are going for alternate source of energy is that source of energy is limited. If they are consumed at a large rate, then definitely the source of energy like fossil fuels will get exhaust. Therefore we have to go for alternate source of energy. Then alternate source of energy means, so which is the main alternate source of energy? That is solar energy. Now we are going to study about solar energy, tidal energy, geothermal energy, ocean wave energy. Like this we will study nuclear energy. Like this we are going to study about different alternate source of energy. In that one, the main alternate source of energy is called as solar energy. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Why we need for alternate source of energy? What is the necessity for alternate source of energy? Because the source of energy is limited. That means if you go on using more and more fossil fuels, definitely it will get exhaust. Therefore we have to go for alternate source of energy. The main alternate source of energy is called solar energy. So in this chapter we are going to study about solar energy, then nuclear energy, geothermal energy, tidal energy, ocean thermal energy, sea wave energy. Like this, so many alternate source of energy is there. Now let us study one by one in detail. The first is called solar energy. So what is the definition of solar energy? So the energy that we get from the sun in the form of heat and light is called solar energy. What is solar energy? The energy that we get from the sun in the form of heat and light is called solar energy. What is solar energy? The energy that we get from the sun in the form of heat and light. What type of energy we are getting from the sun? From the sun we are getting heat and light, and these heat and light energy together called as solar energy. Now we should study about different types of solar devices. Now before studying about different types of solar devices, now we should know what is solar devices. What is a solar device? A device which works
A device which works by using a device which works by using solar energy. A device which works by using solar energy is called solar devices. ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ರನ್ ಆಗ್ತದೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ? ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. What is a solar device? A device which works by using solar energy is called solar devices. Now let us list the solar devices. There are three types of solar devices. They are solar cooker, then solar cell, and solar water heater. So these are the three solar water heater. These are the three solar devices. Which are the three solar devices? Solar cooker, solar cell, and solar water heater. In your syllabus, you are going to study about solar cooker and solar cell. ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. what is the necessity of solar, what is the necessity for alternate source of energy? The necessity for alternate source of energy is because the source of energy is limited. If you use it more and more, definitely it will get exhaust. Since it will get exhaust, we have to go for alternate source of energy. So which are the alternate source of energy? Solar energy, tidal energy, ocean wave energy, then sea wave energy, geothermal energy, nuclear energy. These are called as what? They are called as all those are called, that is we call them as, that is alternate source of energy. What is a solar energy? The energy that we get from the sun is called, in the form of heat and light, are called solar energy. What is a solar device? A device which works by using solar energy is called solar devices. Name the solar devices: solar cooker, solar water heater, and solar cell. In our syllabus, we are going to study about solar cooker and solar cell. The first one, let us study about solar cooker. Now let us study about solar cooker. What is a solar cooker? A solar cooker is a solar device. Solar cooker is a solar device, and this solar device will, the solar cooker is a solar device which uses solar energy, which uses solar energy to cook food. What is a solar cooker? A solar cooker is a solar device which uses solar energy to cook food. ಸೊ ಯಾವ ಡಿವೈಸು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಡ್ಡನ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್. ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ that we can see in the solar cooker. So what you are seeing here, this is the solar cooker. So the solar cooker will be like this. So which are the parts of the solar cooker? This is the wooden box, one, and on the wooden box there will be a glass lid. So mucchala glass inda madirtare. Next you can see here a mirror. So these are the main parts of a solar cooker. So solar cooker consists of wooden box, then it is covered with a glass lid and a mirror. Now let us study about what is the function of wooden box, what is the function of the glass plate, and what is the function of the mirror. Now first let us study about wooden box. So what is the function of the wooden box? Inside the wooden box it is painted with black. So inside this wooden box it is painted with black because black is a good absorber of heat. So black ಬೇಗ heatನ absorb ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, so inside the wooden box it is painted with black
because black can absorb more heat energy, and by this we can cook the food easily. That is main one. Inside it, it is painted with black because black is a good absorber of heat. Okay. Whatever the food we have to cook, that should be kept inside the wooden box, and it is covered with a glass plate. ನೋಡಿ, ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸಿನ ಕೆಲಸ, ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಒಳಗಿಡಬೇಕು. ಆ ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಒಳಭಾಗನ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ನಿಂದ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ದ ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಮುಚ್ಚಳನ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲಿಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್, it can allow the light to pass, it can allow the heat of the sun to pass into the box, and which increases the internal temperature or inside a wooden box up to 100 degrees Celsius. ನೋಡಿ, ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ನ ಮುಚ್ಚಳನೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಮುಚ್ಚಳ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ or the sunlight can pass easily into the wooden box, and by that so more heat energy can be trapped inside the wooden box. So inside the wooden box the temperature may be up to 100 degrees Celsius. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ MCQಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತನಕ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟಿನ ಕೆಲಸ ಎರಡು, ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಸನ್ಲೈಟ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಿ ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟಿನ ಮೂಲಕ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ವಿತೌಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಲಿಡ್, ಮುಚ್ಚಳನ ತೆಗೆದಲೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ವೆದರ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಕುಕ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಆಹಾರ ಬೆಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದಲೇ, ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚಳ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದಲೇ ನೋಡಬಹುದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಲಿಡ್ ಏನಾದರೂ ವುಡನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ, ವುಡನ್ ಈಸ್ ಎ ಒಪೇಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸೊ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸನ್ಲೈಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಆಹಾರ ಬೆಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು. ವುಡನ್ ಲಿಡ್ ಆದರೆ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುವ ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ವುಡನ್ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವುಡನ್ ಲಿಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟಿನ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇದು ಕೂಡ MCQ ಕ್ವಶನ್. ಒಳಗಡೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟು. ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ MCQ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? MCQ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೂಲಕನೇ ಸನ್ಲೈಟ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಅಪ್ ಟು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, and this causes greenhouse effect. So glass plate. Okay. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮಿರರ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್? ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿರರನ್ನು ಬಳಸಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಮಿರರ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಯಾವ ಮಿರರ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರನ್ನೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಮಿರರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ ಈ ಮಿರರು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕುಕ್ಕರ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿರರ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಸನ್ಲೈಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಸನ್ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸನ್ಲೈಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ? ಮಿರರ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸನ್ಲೈಟು ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸನ್ಲೈಟು ಮಿರರ್ಗೆ ಬಿದ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಸೊ ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆಂಪರೇಚರು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರನ್ನೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿರರ್. Concave mirror is a converging mirror. It converges the sunlight into the wooden box. Therefore, we are using concave mirror. Okay. ಈಗ ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಮೂರನೇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. Concave mirror is a converging mirror. It converges the sunlight into the wooden box by as it converges the sunlight, it increases the temperature in the wooden box. Therefore, we are using concave mirror. Okay. Then, what are the advantage and disadvantage of using solar cooker? So, solar cooker ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಎನರ್ಜಿನ ಪಡಿತೀವೋ ಅದು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸನ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ. ಮೊದಲನೇದು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎರಡನೇದು, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್, ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, its availability is abundant. So these are the 4 advantages. Then what are the disadvantage of using solar cooker? If you use solar cooker, that means solar cooker cannot be used during the night time. It can be used only during daytime. So ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನೇ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರಿಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಕುಕ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 disadvantage of using solar cooker. So what are the disadvantage? It can be used only during daytime but not during night time. It cannot be used for frying and it takes long time for cooking. So these are the 3 disadvantage of using solar cooker. Now let us study about what are the uses. Next let us study about what is a solar cell, what are the uses of solar cell, then what are the advantages and disadvantages. Now let us study about solar cell. What is a solar cell? A solar cell is a solar device. Solar cell is a solar device which converts solar energy directly into electrical energy. What is a solar cell? A solar cell is a solar device which converts solar energy directly into electrical energy. The device which converts solar energy directly into electrical energy is called solar cell. ಯಾವ ಡಿವೈಸು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ದ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ
ಇದೊಂದು ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 0.5 volts. What is the power of one solar cell? It is 0.7 watt. What is the voltage of one solar cell? 0.5 volts. What is the power of one solar cell? 0.7 watt. Then solar cell is made up of silicon. Next, what is meant by solar panel? So solar panel andre ಏನು? So solar panel andre if solar cells are connected, ನೋಡಿ ಇದೊಂದು solar cell, next one solar cell. So observe ಮಾಡಿ how the solar cells are connected. The solar cells are connected in series. If the solar cells are connected in series, it is called solar panel. So what is a solar panel? So if number of solar cells are connected in series, it is called as solar panel. A number of solar cells connected in series, a number of solar cells connected in series is called solar panel. So ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 2 ಬಲ್ಬು, ಒಂದು ಫ್ಯಾನು, ಒಂದು ಟಿ ವಿ, ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ 0.5 volt ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಈಸ್ 0.7 watt. ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಕಾಸ್ಟು ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್? ರೈಟ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ and also advantage and disadvantage of using solar cell. ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಿದೆ? ಅದ್ರ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದು ಪವರ್ ಎಷ್ಟು, ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತೀವಿ? ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ಸನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೋ ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಎನರ್ಜಿಯ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ಸ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ we are using solar cell. Then solar cell is used in traffic signals. ನೀವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟಾಯ್ಸ್. ಆ ಟಾಯ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನೌವೆ ಡೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ, ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಸೋಲಾರ್ ಬೈಕ್, ಸೋಲಾರ್ ಕಾರ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್. ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್, calculators and toys. So these are the main uses of solar cell. Next, we are going to study about what are the advantages and disadvantages of solar cells. Advantages ಏನು, disadvantages ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So what are the advantages of solar cell?
ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್? ಮೊದಲನೇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು ನೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಯಾವುದೇ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟು ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ and hence the maintenance is very easy. And the second advantage is that it can be used in remote places. ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಇಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಸೊ ಯಾರೂ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋಂಥ ಜಾಗ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ತುಂಬ ದೂರದ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವೈರನ್ನು ನಾವು ಎಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಈವನ್ ಇನ್ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಎನಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಎನಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನೋ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 advantages of using that is solar cell. What are the uses of what are the advantages of solar cell? So since no moving part is there, maintenance is easy. Since it will not causes any pollution free. It is a renewable source of energy. Then it can be installed even in remote places also. So these are the advantages of solar cell. Now let us know about what are the disadvantages of solar cell. So disadvantages na ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೈ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಸೊ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ನ ಸಿಲಿಕಾನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ವೈ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು MCQ ಕ್ವಶನ್ನು. ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟು. ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ DC. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ DC-ನ AC ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ರಿಸ್ಕಿ ಜಾಬು, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸೊ DC-ನ AC ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ DC ವಿಚ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು AC ಫಾರ್ ಯೂಸ್. ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು DC. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ MCQ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಲು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ DC. ಆ DC-ನ AC ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್. ಈ ರೀತಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಡಿವೈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ that we have to study under what? Solar cell ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವು, ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವು, ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ಸು, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು, ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಅದರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ so other alternate source of energy, that it may be
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಿ ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.